नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने 94 खबरां। बिहार विधान सभा चोणां दे विच एनडीए नूं स्पष्ट बहुमत मिलिया। कुल 243 सीटां विचों एनडीए नूं 125 सीटां अते महागठबंधन नूं 110 सीटां मिलियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों का धन्यवाद करदिआं कहा कि उन्होंने लोकतंत्र विच विश्वास दिखाया है। भारत ਅਤੇ चीन विचाले सरहदी तनाव ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਫੌਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। CDS जनरल विपिन रावत ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मजबूत फौजी शक्ति का होना लाजमी है। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने बैंकों को अगले वरी 31 मार्च तक खातिਆਂ ਨੂੰ आधार ਦੇ ਨਾਲ जोड़न के निर्देश दिते। देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ कोविड-19 ਦੇ एक्टिव केसां की गिनती 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠ ਆਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। बिहार विधानसभा चोणां दे विच एनडीए ने 125 सीटां ते जित हासिल करके स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। दूजे पासे महागठबंधन नूं 110 सीटां हासिल होईयां ने। आखिरी नतीजे मुताबिक कौमी जमहूरी गठजोड़ दे विच जनता दल यूनाइटेड नूं 43, बीजेपी नूं 74, वीआईपी अते हम नूं 4-4 सीटां ते जित हासिल हुई। महागठबंधन दे विच शामिल राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटां जित के सब तो वध सीटां जितण वाली पार्टी बण के उभरी। महागठबंधन दे विच शामिल कांग्रेस नूं 19, CPI-ML 12 ते CPI ते CPM ਨੂੰ 2-2 सीटां मिलियां। इस तो इलावा असादुद्दीन ओवैसी दी पार्टी ਨੂੰ 5, बसपा ते LJP ਨੂੰ 1-1 सीट ते जित हासिल हुई। 243 मैंपी बिहार विधान सभा के इन्हां नतीजिਆਂ कुछ रिवायती आंकड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। बीजेपी ने अपनी स्थिति सुधारदिਆਂ पिछली वार ਦੀਆਂ 53 सीटां ਦੇ मुकाबले 74 सीटां ਤੇ जित हासिल की है। बिहार की सत्ता ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ जनता दल यूनाइटेड ਦੀਆਂ सीटां ਦੇ ਵਿੱਚ कमी आई है। बीजेपी के सीनियर नेता ਅਤੇ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, भूपेंद्र यादव, संजय जायसवाल ਅਤੇ मंगल पांडे ने एनडीए ਨੂੰ बहुमत दिवाउਣ ਦੇ ਲਈ बिहार के लोगों का धन्यवाद किया। इस दौरान मध्य प्रदेश ਦੀਆਂ 28 सीटां ते होईयां जिमनी चोणां दे विच बीजेपी ने अपना झंडा बुलंद किया है। बीजेपी 19 सीटां ते जेतू रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा ते होरनां सूबे दीआं जिमनी चोणां दे विच भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारी ते पार्टी नेतावां ते वर्कर्स की शलाघा की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करदिआं कहा कि बिहार दे विच लोकां ने लोकतंत्र दे विच विश्वास दिखाया है। उन्हां कहा कि बिहार ने विश्व नूं जमहूरीयत दा पहला पाठ पढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार ने अज ये साबित कर दिता है कि लोकतंत्र किवें मजबूत हुंदा है। उन्हां कहा है कि गरीब, दबे कुचले ते महिला वोटर्स ने बिहार के विकास का फैसला लैंदिआं रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज करवाई। उन्हां कहा कि बिहार के हरेक वोटर की सोच अते तरजीह सूबे के विकास के नाल जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 साल दौरान बिहार दे विच एक बार फिर एनडीए की सरकार बिहार के सुपनिਆਂ ते उम्मीदां नूं पूरा करके दिखाएगी। नौजवानों को संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के नौजवानों ने यह साबित कर दिता है कि अगला दहाका बिहार का होगा अते यह आत्मनिर्भर बिहार के लिए एक रोड मैप बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की नौजवानी ने एनडीए प्रति अपना विश्वास दिखाया है। उन्होंने कहा है कि यह युवा शक्ति एनडीए नूं पहला नालों वधेरे मेहनत दे नाल काम करन दे लई उत्साहित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के हरेक वर्ग ने एनडीए दे सबका साथ, सबका विकास अते सबका विश्वास के मंत्र ते भरोसा जताया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने टविया करदिआं मध्य प्रदेश जिमनी चोणां दे लई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अते होरनां पार्टी नेतावां ते वर्कर्स की भी शलाघा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के कौमी प्रधान जेपी नड्डा ने बिहार चोणां दे विच एनडीए की जित नूं लैके पार्टी नेतावां, वर्कर्स ते वोटर्स का धन्यवाद किया है। अमित शाह ने बिहार के लोगों का धन्यवाद करदिआं इस नूं नौजवानों और महिलावां की जित करार दिता। उन्होंने कहा कि वह बिहार के सारे भरावां ते भैणां का धन्यवाद करना चाहुंदे ने जिन्हां ने बिहार दे विच विकास और चंगे प्रशासन नूं तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि बिहार के हरेक वर्ग ने जातिवाद और नफरत की राजनीति नूं पछाण सुट के विकास की सियासत नूं अपनाया है। जेपी नड्डा
ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀ 9ਵੀਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਫੌਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਖਰੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਡੈਪਸਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਫਿੰਗਰ 4 ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫਿੰਗਰ 8 ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਵਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸਨਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਰੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਪੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ UPI ਆਧਾਰਿਤ ਪੇਮੈਂਟ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ UPI ਇੱਕ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ 106 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਵਿਡ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਐਸਪਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਸਪਰ ਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮਿਲਰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 402 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 43,680 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁੱਜਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਿਫਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ 127 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਫਟੀ 12,758 ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ। ਅੰਤਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮੁਦਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਈਆ 6 ਪੈਸੇ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 74 ਰੁਪਏ 27 ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।